देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने दो अहम हस्ताक्षर पंजाबी दे दो IAS सरदार स्वर्ण सिंह बोपाराय, साबका वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और शासक शानदार रहे। इन्हां दे नाल ने सरदार रमेश इंदर सिंह जिहड़े कि पंजाब नूं एज अ चीफ सैकटरी लीड करते रहे। ये दोनों वो लोग है जिन्हां ने सत्ता दे अंदर की कुछ वापरदा नेड़ियों तक्या। बहुती बारी अफसरशाही बोलण तो इनकारी हो जाती है, लेकिन ये दो ऐसे शख्स मेरे नाल ने जिहड़े किसानी मूवमेंट दे विच भी उत्थे सीगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਦਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬਸ਼ਰ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਪੀੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅੰਬਰ ਜੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, मैं दोस्तों दो तीन पक्ष दसदे हैं जिन्हां दे उत्ते असीं सारी गलबात नूं केंद्रित रखांगे कि लोग अमीर हुंदे गए, पंजाब मरदा गया। सिस्टम मतलब असीं ब्यूरोक्रेसी ते एलीगेशन ला लैंदे आ, पॉलिटिशियंस ते ला दिंदे आ कि उन्ने नाल ही सारा बर्बाद होया जां कुछ होर पहलू भी ने। आखिर जितण तो बाद कोई काम क्यों नहीं करदा, डिलीवर क्यों नहीं करदा? आखिर किस तरीके नाल जीवीए कि अपने सिस्टम नूं भी स्ट्रैंथन करते जाइए अपने बाल बच्चों के नाल। सो सरदार साहब, सरदार बोपाराय साहब, पहला सवाल कि सत्ता के अंदर की है जिहदे लई इन्नी मारा मारी अजकल भी चलती पई है? इन्हां बंदियां च है नहीं कुछ, जान है नहीं, आत्मा है नहीं इन्ने नहीं सी गिर सकते जिन्ने हुण गिर गए ने। जे मैनू पुछो तो मैं सच्ची गल है, जे कोई अहुदा मिलता सी हमेशा फिक्र हुंदा सी मैं कामयाब हो जा, जो मेरे तो सरकार नूं उम्मीद है, लोगों तो उम्मीद है, मैं उहदे ते पूरा उतरा। कदे भी ताकत दा नशा नहीं आया और इहो जिम्मेवारी रहिंदी सी। सो ये तां गिरे क्यों ने, होर ने सारिਆਂ ਦੇ सामने ने, या इन्हां नूं पुछया जा सकदा है, लेकिन बहुत गिर गए ने, इहदे च कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये मेरा सवाल ये सीगा, तुसी बहुत मुखसर जे शब्दां दे विच मुकाती गल कि अंदर की आ ऐसा जिन्हों लभण लई असीं मारामारी कर रहे हैं, अड्डी चोटी दा जोर ला रहे हैं, सारी एनर्जी सियासत ते ही पंजाब च लगी पई। मैं भी उन्हां लोकां च शामिल जिहड़े सवेर तो शाम तक सियासत सियासत ते सियासत ही करी जाने आ। सचमुच अंदर कुछ ऐसी खाण पई है सोने साने दी? इस वे ये है कि जो नलायक आदमी है ना, उन्हें जो ताकत इंजॉय करनी है तो यो एक राह है पॉलिटिशियन होना। ये वास्ते झूठ बोलो, धोखाधड़ी करो, जो मर्जी करो, लेकिन अगे आओ और जेडे लीडर ने उन्होंने यूजफुल साबित हो। पहला छोटे बनो, फिर वड्डे बनो, फिर वड्डे बनो। ज्यों ज्यों तुसी उन्होंने पूरे उतरते हो स्टैंडर्ड के मुताबिक। एक भुख है और भुख पैसे की है। इस तो इलावा मैनू होर कुछ नहीं दिसदा। इन्हां च इन्हां नूं इन्नी गिरावट आउणी नहीं सी चाहीदी। इन्हां दे पैसे देखो, इन्हां दे बाद च देखो, ये गल्लां हुण हट गईयां। कोई कमीशन नहीं सैटअप हुंदा, नहीं तो एक सरकार जांदी दूजे दे वो कमीशन वगैरह सैटअप करदी। हुण यार बन गए ने एक दूजे दे। सो इस करके ये सारी गिरावट है। सरदार रमेशिंदर जी, तुसीं बतौर चीफ सैकटरी भी काम किया है। जिहड़ा सीन हुण असीं देखदे हां, जिस दृश्य च फस गए असीं, तुसीं इहदे च जे जिम्मेवारियां फिक्स करनियां होण, असीं इह हल वल अगे तुरांगे कि असीं की कुछ कर सकदे सी जां की नहीं कीता। लेकिन पूरे जिथे साडी पंजाब दी मुश्किल है, ये कित्तों पैदा हुई, इहदे लई सब तो ज्यादा जिम्मेवार किहनूं मन्नीए? रंधावा साहब, मैं
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੈਰ ਸੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੈਲ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ GDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਉਮੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, TV ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡੀ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਬਧਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਟੂ ਫਾਲ। ਜੀ we had a very dynamic chief minister, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਵੀ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬੂ। ਸੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਗਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਾਮਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਐਂਗਲਾ ਮਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-2 3-3 4-4 ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣਦਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਗਾਹਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ IAS ਨੂੰ DC ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, IPS ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ SP ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ਚੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਓਂ ਲੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਸਲੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SC BC ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ MS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, RTI ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਫਟਰ ਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ। ਜੀ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 30 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਏ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ NDA 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, IMS ਸਿੱਧਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ NDA ਜਾਂ IMA ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਚੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤਾ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੰਢਾਏ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ,
ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਆੜ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਾਰੇ ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਆਈਏਐਸ ਦਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੋਇਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਲਾ ਸੌ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਧੇਲਾ ਸੌ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਹਦਰ ਬਘੇਲਾ ਸੌ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਿਊਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੱਜਸ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਜਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੋਰ ਜਜਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਤਗੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਐ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੋਪਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ
ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਉਨੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹੋਏ। Once you finish your service, then on the basis of your qualities, whatever they may be, you are selected for these jobs. ਜਿਹੜੀ governance ਹੈ proper, ਉਹ ਹੈਗੀ in service। ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਜਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ACR ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਖਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ SDM ਸੀ ਤੇ DC ਕਰਦੇ ਸੀ, DC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾइज ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੋਕ ਥਰ ਕੰਬਦੇ, ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੜ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਬੋਪਾਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਡਕਟ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ACR ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ACR ਲਿਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ACRs ਦਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਈਨਲ ਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਵਿਦ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ, ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਅਰੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ SSP ਜਾਂ DC ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ, ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਇਸ਼ੂਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਸੀਲ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਐਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਮੇ ਬੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਸ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੋਧ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਔਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਜੂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸੀਐਮ ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਝੇਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪੱਧਰ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ IAS IPS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹ DC ਜਾਂ SSP ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਢਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ IAS ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ DC ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ IPS ਵਾਲਾ SSP ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਢਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੜੀ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੇਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੇਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ DGP ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ COVID-19 ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲ। ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।